Allah 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 Ya Rahman Ya Rahim Ya Ghaffar Ya Kareem Ya Rahman Ya Rahim Ya Ghaffar Ya Kareem Ya Bari Ya Mutakabbir Allah عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ولا أهدك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وبذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا نتقي إلا ما وقيتنا اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى من القول والعمل في عافية اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم ثبتنا بأمرك وأيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك اللهم اشغلنا بك وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك إنك أنت العزيز الوهاب اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك اللهم تولنا ولا تولي علينا غيرك اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم امحو ما في قلوبنا من كذب وخيانة واجعل مكانه صدقا وأمانة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض به ويميته على كل شيء قدير ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلى الله تعالى على نبيه وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le tout miséricordieux qui nous a permis une fois encore de nous retrouver en cette télévision Tamara pour débattre cette fois-ci, Inch'Allah, des conséquences de l'injustice. Nous savons que l'injustice, c'est le déni
de justice. Or, en commettant une injustice, que ce soit contre soi-même, parce que l'injustice peut être verticale, c'est-à-dire vous vous faites du tort à vous en posant un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprime, ou alors vous pouvez commettre une injustice horizontalement vis-à-vis d'un tiers ou d'une tierce personne. Alors cela, verticalement comme horizontalement, il y a des conséquences graves qui, dans l'au-delà, si cette injustice n'est pas réglée ici-bas, elle le sera vraiment dans l'au-delà, une situation de trouble, une situation de regret. Donc nous voyons que l'injustice a des conséquences qui sont graves et qu'il faille craindre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure où dans l'au-delà, toute injustice doit être réglée si elle ne l'est pas dans l'ici-bas. Nous avons nos traditionnels frères. Abdul Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam. Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons traiter des conséquences de l'injustice si Dieu le veut. Frère Abdul Fattah, qu'est-ce que tu as en termes d'introduction à dire par rapport à la thématique? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. D'abord, c'est quoi l'injustice? Yeah. L'injustice veut dire poser quelque chose là où il ne fallait pas. L'injustice veut dire ne pas reconnaître à un tel son droit. Et l'injustice, il y en a trois sortes. Il y a l'injustice entre l'homme et son Seigneur, tel que vous l'avez dit dans l'introduction. Et les formes les plus graves d'injustice, il y a la mécréance, le polythéisme et l'hypocrisie. La deuxième injustice, c'est l'injustice entre l'homme et les créatures de Dieu. La troisième injustice, c'est le tort que se fait l'homme lui-même. بنفسه بنفسه لنفسه Oui, بنفسه oui. لنفسه. Al-zulmu baynahu wa bayna nafsi. L'injustice entre sa propre personne et son âme. Voilà. Donc voilà les trois formes d'injustice. Nous le verrons. Voilà, bon, D'ici que ça y est, frère Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je crois que la définition de l'injustice a été déjà amorcée. Et je crois que même la semaine passée, nous avons, en expliquant l'équité et la justice chez des hommes qui en savent ce qu'ils sont ou ce qu'ils font, et on a vu un peu des explications par rapport à cela. Mais néanmoins, c'est que l'injustice, comme l'a dit Imam Abdul Fattah, c'est dans les actes et dans la parole. C'est-à-dire dire des choses qui ne tiennent pas debout, ou bien c'est-à-dire qui n'est pas égal à votre image, à votre. Parce qu'en fait, l'injustice, avant d'aller même à sa conséquence, c'est que elle te déshabille, elle te dénie de toute crédibilité. Donc l'injustice, ça réduit. Donc c'est quelque chose qui réduit quelqu'un avec n'importe quelle personne. Surtout à un certain âge ou bien à un certain niveau de connaissance ou de sagesse. Donc là, l'injustice n'est pas permise. Donc l'injustice, on va avoir les conséquences, mais pour la définir un tout petit peu, moi je dirais que c'est déplacé dans sa parole, dans ses actes, dans ses regards même. Donc quelque chose qui ne devrait pas être là et qui ne devrait pas être fait par celui qui est en train de le faire. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la définition.
Donc l'injustice est une mauvaise qualité. Parce que c'est même une qualité. Si, puisqu'on qualifie quelqu'un d'injuste, Tout à fait. c'est une mauvaise qualité. Mhm. Avec des conséquences très graves. Mhm. Et l'injustice efface la bénédiction, c'est-à-dire la baraka. Et elle entraîne la colère de Dieu. Et elle amène son auteur en enfer. Voilà. Bah, ah, Donc, ceci dit, tu as parlé de trois sortes d'injustice. d'injustice. Si nous devons verticalement prendre l'injustice vis-à-vis Quelles que soient les formes. qu'on a, Allah défend et on se le permet. On commet là une injustice, n'est-ce pas? C'est-à-dire, un péché peut être assimilé à une injustice. Mais oui, étant donné que nous avons dit que la forme la plus grave de l'injustice, c'est le polythéisme, c'est la mécréance et c'est l'hypocrisie. Et tous ces trois actes-là, c'est des actes graves. Et c'est des actes qu'on ne souhaiterait pas qu'on qualifie quelqu'un de ça. Et quand quelqu'un est appelé mécréant ou polythéiste ou hypocrite, il est mal vu. C'est tel que Mustapha l'a dit. Quand quelqu'un a ces qualificatifs-là, a ces qualités-là, c'est comme si il marche nu. C'est vilain. Voilà. Alors, en matière d'injustice dans le polythéisme, comment peut-on le comprendre? C'est le fait d'adjoindre ou d'amener quelqu'un de reconnaître une autre divinité en dehors d'Allah. Voilà, c'est ça le polythéisme. Et ça constitue une injustice. C'est une injustice parce qu'on n'a pas reconnu à Dieu ce qu'il mérite. Son unicité. Son unicité. Voilà, c'est de l'injustice. Et le fait aussi de ne pas reconnaître du tout Dieu et de ne pas lui manifester aussi sa gratitude, c'est aussi de l'injustice. Tout à fait. Le fait d'avoir double visage, qui est l'hypocrisie, donc ça aussi c'est de l'injustice. Donc voilà les formes les plus graves. Et l'injustice maintenant entre les créatures de Dieu. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention. Avant de mourir, il faut réparer l'injustice entre nous. Car l'au-delà, les choses seront rétablies. Chaque chose sera mise en ordre. Donc, faites tout pour vous entendre ici avant d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire ne pas aller avec des contentieux là-bas. Non, voilà. Réglez-les ici. Voilà. Comment maintenant le contentieux sera résolu de l'autre côté? Puisqu'il n'y a plus d'argent, il n'y a rien comme matériel que l'on peut prendre pour compenser. Maintenant, c'est les bonnes actions qu'on aura amenées avec soi de l'autre côté. C'est avec ça maintenant il faut réparer son injustice. Si on arrive à épuiser les bonnes œuvres et que maintenant on est encore redevable, les opprimés, les opprimés, on va leur demander des péchés équivalents à l'injustice qu'on aura eu à leur commettre pour prendre et mettre dans la balance. Et de toutes les façons, il n'y a plus rien de bon. Voilà. Encore ajouter. Voilà. Et voilà, on conduit la personne en enfer. Ça veut dire que... Donc, j'arrive. Une bonne œuvre qu'on va refuser à sa propre mère. Une bonne œuvre qu'on va refuser à son propre père. Ce jour-là, tu seras obligé de prendre ces bonnes œuvres-là pour réparer tes péchés. Remettre à tes victimes. Donc, voilà pourquoi on nous dit que ces conséquences sont très graves. Parce que le jour du règlement des comptes, c'est le jour où on réglera parfaitement, les choses seront mises en équilibre. Voilà. Oui, mais vous savez, ici, il faut rentrer directement dans les conséquences de l'injustice. D'abord, ça crée les troubles. Ça crée les troubles dans la mesure où, si tu dis mal les choses et que quelqu'un
à qui tu dis ça, il utilise cela pour aller faire les choses là. Ce qu'il va rencontrer comme amertume et autres là, tu as une part. Tu as une part. Tout ce qui va les blesser, dis-toi que ça va te blesser aussi. Parce que c'est toi qui l'as monté dans ça. Parce que c'est pourquoi on dit que la vie là, entre un père et son enfant, même c'est un contrat d'équité. Pour que ton enfant voit en toi quelqu'un de parent, véritablement parent, il faut faire l'équité. Il faut lui montrer que tu es juste par rapport à ce que tu traites avec lui et avec les autres. Donc c'est ça. C'est ça les choses. Mais si tu débordes, dis-toi que ça va suivre. Il va non seulement aller avec l'erreur, et c'est toi qui vas endosser les choses. Ces enfants vont aller avec les erreurs, c'est toi qui vas endosser les choses, parce que c'est toi le début, c'est toi le déclencheur de la chose. Donc, les conséquences de l'injustice, on ne peut pas les estimer. C'est pourquoi Al-Ghazali a dit, qu'est-ce qui crée la violence? La violence, tu vois, quelqu'un ne connaît que la violence. C'est une injustice. Al-Ghazali a expliqué, il a dit que ce qui crée l'injustice, c'est que c'est oui, c'est le refus de satisfaire un besoin de quelqu'un alors que tu en as. Avec qui on chose. Dans son livre Ulumuddin al-Islam, il a dit ça. Il a dit ça, Al-Ghazali. Il dit, c'est le refus de satisfaire les besoins de la personne avec qui vous êtes et que c'est sur vous de les satisfaire. Par exemple, un père il a son enfant qui a un âge où il devrait lui donner sa casse-croûte, il devrait lui donner tout. Un bon matin, il vient, papa, ma casse-croûte, tu lui donnes. Il s'en va. Demain, il vient, c'est que tu en as. Papa, casse-croûte, tu lui donnes, il s'en va. Après demain, il vient. Après demain, il vient. Après demain, il vient. Et c'est que tu en as, tu dis que, bon, écoute, moi, je suis fatigué. Il faut aller chercher, te débrouiller toi-même. Mais là, il sait que tu en as. Et il sait que c'est à toi de lui donner. Mais il va percevoir cela comme si tu veux lui ôter sa vie. Donc un conflit va s'instaurer entre vous. Même s'il ne manifeste pas ça dans la réalité, immédiatement quoi. Mais ça va vous marquer. Et il ne va plus te considérer comme un père, il ne va plus te considérer comme quelqu'un de comment on dit, de supérieur. Donc c'est pas là les conseils. Donc tout ce que tu dis là, il faut le dire, fils là, c'était en ayant Allah dans la tête. Si tu vas faire un don, si ça ne suffit pas que chacun chose là, ne commence même pas. Mais il y a beaucoup de voix, hein. Il y a beaucoup de voix. Si c'est la parole, si tu sais que ce que tu vas dire là, ça va créer des problèmes, une injustice. Le mieux c'est de te taire, de ne même pas commencer. Donc il y a beaucoup de choses, les conséquences, si déjà tu connais les conséquences de la chose, je crois que c'est de l'éviter. Et quand tu vas dans Surat al-Najm, tu vas avoir beaucoup de versets qui ont expliqué de l'injustice que les gens se font entre eux, de partage de ceci. C'est-à-dire, il y a une certaine chose, celui qui fait l'injustice, d'abord, il perd la crédibilité. On ne peut pas faire de la concertation avec lui. Il ne peut pas juger quelqu'un. Il ne peut pas être digne d'un chef de famille, ni chef de quoi que ce soit. Parce qu'il ne connaît pas faire l'équité. Donc, les conséquences, c'est qu'il est sorti de l'orbite des gens sérieux et que tout ce qu'il va commettre sera demandé le jour de jugement dernier. Donc, je crois que même ici, sur cette terre, il y a beaucoup de hadiths qui ont montré que l'injustice, Allah, certaines injustices, Allah les règle ici même avant que tu ailles. Et tu vas les trouver, les règles entre toi et celui à qui tu as fait tort. Mais quand tu vas là-bas, c'est entre toi maintenant et ton Seigneur. Parce qu'il t'a donné la conscience normale. Il t'a donné l'objectivité, la franchise. Il t'a donné un corps. Il t'a donné vraiment une certaine connaissance de la chose. Mais tu as fait fi. Tu as fait fi de ça. Et la personne qui est adjoint à toi, c'est-à-dire dont tu devrais vraiment t'en occuper, tu prends ça à la légère. Donc, je crois que ça, après ici, le monde d'ici-bas là, les gens vont
te maudire, les gens vont dire n'importe quoi, les gens vont même te fuir, on ne t'associe pas donc pas que ce soit dans la famille, que ce soit dans les quartiers, on dit que non, lui là, c'est pas la peine. Donc, je crois que à partir d'ici, tu vas voir. Et arriver là-bas, là, mais c'est le top. C'est entre toi et ton Seigneur. Mais où est la confiance, où est les dépôts que j'ai fait auprès de toi là? Qu'est-ce que tu as fait des choses là? Qu'est-ce que tu as dit lors d'une réunion là? Les gens cherchent une issue de sortie là. On t'a amené comme quelqu'un de connaisseur, mais tu les as mis dans des Tu les as déroutés. Oui. Ça, c'est Allah entre toi et lui, et c'est lui seul qui connaît. Et c'est vraiment une abomination. C'est une abomination. Il y a des versets qui disent ça quand je finirai par là. Là où Allah disait يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. C'est une abomination. C'est-à-dire, oh vous qui ont cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Vous dites des promesses que vous ne tenez pas. Vous faites, vous prenez des engagements que vous savez que vous ne pouvez pas faire. Vous dites des choses que vous savez que c'est pas oui, c'est pas assez cette chose. Allah a dit que c'est une abomination auprès de lui. C'est une abomination. Ça, c'est Allah qui parle. Et Allah, c'est dans la sourate As-Saf. Quand vous allez trouver ça. C'est les versets de 1 à 3 où Allah a parlé de ce genre de choses. Et vous allez dans Sourate An-Najm, on va revenir. Il y a beaucoup de passages où Allah a parlé de l'injustice que les gens font. Que ce soit dans les partages, même les enfants, tes propres progéniteurs, tu dis que Allah comme Zakar ou Lahul Unsa, donc peut-être qu'ils ont tu partages. Si c'est des garçons, non, c'est pour Allah. Si c'est des filles, c'est pour moi. Imaginez. Allah te donne un don et tu le partages selon tes passions. Là, c'est grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, pour craindre les éventuelles conséquences de l'injustice dans l'au-delà, ce qui est inévitable, il faut que dans les ici-bas, qu'on attache beaucoup d'attention à vouloir aimer la justice. Oui, il faut, pour éviter les conséquences, il faut aimer. Et aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-halal bayun, al-haram bayun. C'est-à-dire nous avons cette capacité de déceler ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Si je commets une injustice, mais je le sais. C'est pas quelque chose on ne fait pas pression seulement pour que je commette une injustice. Il y a des injustices qu'on commet soi-même et qui auront des conséquences graves dans l'au-delà. Vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un monsieur était venu le trouver. Il dit: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je te prends un témoin que je donne telle chose à mon enfant. Le messager, sachant qu'il a plus qu'un seul enfant, il lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, as-tu donné la même chose aux autres? Il a dit non. Le messager lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors je ne suis pas témoin. Voilà, je ne suis pas témoin cela ne m'engage pas. Vous voyez, tel que nous l'avions dit la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé la justice et l'équité en toutes choses, même entre nos enfants et entre nos épouses. C'est ainsi, si l'on veut rester en paix, si on veut rester en sérénité, en toute tranquillité, partout il faut observer la justice. Parce que le contraire de la justice, le contraire de la justice, c'est l'injustice. Et ça entraîne toujours l'instabilité. Et ça ne peut même pas faire prospérer les choses. Quand vous commettez toujours des injustices, ça entraîne à la ruine. Ça entraîne à la ruine. Ça amène au fiasco. Ça amène au chaos total. C'est ça, c'est l'attention. Donc, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Fatiha, verset 32, que nous avons ensuite légué les écritures à nos serviteurs élus.
certains se sont fait tort à eux-mêmes. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui commettent l'injustice, c'est des gens qui connaissent quelque chose. Donc c'est fait sciemment. En connaissance de cause. Les textes sont là et on les piétine. On ferme les yeux. On suit sa passion. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, voilà qu'à cause de leur injustice, leurs anciennes demeures sont devenues entièrement vides. Il faut voir l'injustice là où est-ce que ça amène. Je m'en vais donner quelques exemples, surtout dans notre administration. Aujourd'hui, comment est-ce que les fonctionnaires sont notés? Comment les plans de carrière sont gardés? Les plans de carrière pour emmener les gens en formation. Voilà. Pour que les gens avancent dans leur travail, les notes qu'on leur donne. Mais qu'est-ce qui a fait que maintenant notre administration est par terre? Parce qu'il y a de l'injustice. Les choses sont gérées selon la passion. Et chaque fois que la justice va manquer quelque part, donc ne vous attendez pas à un bon résultat. Et je m'en vais donner encore un autre exemple. Chacun de, je ne vais pas dire exactement ce service. Il y a un service dans lequel un document administratif se fait à 200 francs. Officiellement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans cette administration et qu'avec 200 francs, qu'on vous produise le document. Il faut avoir donné 1000 francs. Il y a un acte d'injustice. Tout voilà. Et tout le monde se tait là-dessus. Et ces gens-là aujourd'hui, ou bien on vous payez ce qu'il faut payer. On ne vous donne pas, on ne vous donne pas de reçu. L'agent et les supérieurs savent ce qu'ils en font. Et après maintenant, ils vont dire que bon voilà, cette entité n'arrive pas à payer ses agents. Et ces mêmes agents vont sortir que bon voilà, nous sommes en grève, ça fait tel nombre de mois qu'on n'a pas été payé. Mais où est la justice dans telle pratique? Un document qu'on suppose avoir avec 200 francs, il faut avoir donné 1000 francs pour que vous l'obteniez. Et rien ne rentre dans la caisse de cette entité. Ou vous venez, on vous demande que bon voilà, vous allez payer 20 ou 30 000 pour avoir un document. Vous payez les 30 000. On ne vous donne pas de reçu. Mais l'argent que vous avez payé là est allé où? Donc, si cette entité n'encaisse pas de l'argent, mais avec quoi elle va payer ses salariés? Et si on ne paye pas les gens, on déclenche on déclenche encore des grèves, on crie à Twitter, voilà. Mais qui est-ce qu'on est en train de tromper? Soi-même d'abord, parce qu'en se faisant du tort. Et vous voyez, ça c'est une complicité. Même la population se tait. On sait que ça là c'est pas bon, personne ne dénonce. Et tant qu'une société ne dénonce pas ce genre de choses, mais elle va subir les conséquences. Mais oui. Aujourd'hui, pourquoi certaines administrations ne marchent pas? C'est à cause de ça. Alors, il faut dénoncer. Mais il faut dénoncer. Le gars, ou bien vous venez vous payer. Si on ne vous donne pas de reçu, réclamez. Mais les gens ne réclament pas. C'est la société, je crois, qui compte. Voilà. Et quelque chose qui suppose se faire à 200 francs, on va vous réclamer 2000 ou 3000. Sans rien dire, vous haussez seulement la tête, vous mettez la main dans la poche, vous payez. Et voilà. Et ça continue comme ça. Et chacun sait, voilà, que c'est une mauvaise pratique. Mais tant qu'on ne soigne pas le mal, mais voilà, l'endroit va continuer à courir. L'injustice, on la trouve un peu partout dans la société. Un peu partout. Et je vais vous donner une histoire d'un enfant
qui s'assied là où s'assied le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son temps, avec ses compagnons et les sages de Médine. C'est un jeune homme qui s'assied là-bas. Une fois, un jour, on l'a amené à voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant se trouve à sa droite. Et les autres sages et veillards se trouvent de la gauche vers la droite. Lorsqu'on a amené à boire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres riwaya, d'autres versions ont dit que c'est du miel, d'autres ont dit que c'est du lait, Allahu A'lam, sharab. On lui a amené quelque chose à boire. Et il a enseigné les gens d'être équitables dans toutes choses, y compris par commencer par la droite. Que ce soit dans les manger, par le service, oui. Commencer par la droite. Alors, il a bu, il a regardé à sa droite, il y a le petit enfant, il a regardé à sa gauche, il y a les grands-pères même, les grands-pères avec des barbes blanches comme ça de Abdel Fattah. Et le prophète se trouve dans un dilemme. Comment il va faire? Il a demandé à l'enfant, permettez que je donne à tes papas, tes grands-pères là, boire d'abord, comme ça, tonton viendra et dit, c'est pas que c'est mon droit de commencer, non, moi qui est à droite. Le prophète a dit, non, c'est ton plein droit. Il dit, alors, je ne permettrai à personne de porter ses lèvres là où tu as porté tes lèvres avant moi. Allahu Akbar. Sinon, ce serait de l'injustice. Le prophète a dit, Sadaqta, et il dit, c'est la règle du jeu, c'est comme ça, vous les veillards, patienter. Il a donné à l'enfant. Maintenant, si ça reste avant de venir pour la si ça n'est pas resté, de toute façon, on a fait l'ordre a été respecté. On a fait l'équité. Donc, c'est pour dire que c'est à tous les niveaux. La frustration, si le prophète a frustré cet enfant-là, Dieu seul sait comment il va grandir, comment il va passer sa vie. Ça va toujours le marquer. Dès qu'il voit un sage qui ressemble à celui qui lui a posé cet acte-là, il a horreur de lui. Il ne le respecte même pas. Il ne l'écoute pas. Il a haine. Donc, c'est ça les conséquences des choses. Il ne faut pas créer l'injustice parce que c'est pas toi-même que ça va blesser, y compris celui à qui tu as fait ça. Donc, c'est pourquoi les conséquences de l'injustice, on les trouve, Ismaël, un peu partout. Que ce soit même dans les brassages de tous les jours. Je vous ai dit une fois ici même que dans le causerie, tu causes de l'injustice à quelqu'un, à Bazar, lorsqu'il disait à Bilal, Ibn Saouda, bon, c'est pour lui, c'est un temps pour blaguer, quoi. Et il pensait qu'en disant les noirâtres, les noirs, toi, les fils des noirs, oui, le corbeau, les ceci, les cela, il les taquine, lui aussi, il va dire que toi, non, c'est pas comme ça. Et ça a blessé. Éviter de blesser de tout. Oui, c'est une injustice. Il considère les comme frères musulmans Bilal, point. Et vous avez vu comment le prophète était fâché. Donc l'injustice, on la trouve partout. L'injustice, même dans les regards, on dit c'est interdit de frustrer un enfant. C'est interdit de lui soustraire ce qui lui revient et qu'il connaît que c'est ça qu'il devrait avoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé une tradition que ses compagnons tels que Omar ibn Khattab et les autres ont fait, les Ali ibn Abi Talib, et même les autres tabi'in, comme Marwan, n'est-ce pas? Donc ils ont laissé des traditions. Quelle est cette chose? Parce que c'est des choses qu'on sera appelé à demander un jour. En conséquence. Et Omar ibn Khattab a dit aux parents, aux musulmans qui ont l'âge, qui ont sous leur coupe des enfants, il dit Rabbi Hisabon, éduque-les ou là, la fille ou les garçons, 7 ans, l'éducation parentale. Tu lui apprends à s'asseoir, tu lui laves les choses, tu lui montres comment on lave comment on s'assied, comment on fait ceci. Tu fais 7 ans, père et mère, vous avez l'obligation de les lui servir. Que ce soit une fille ou un garçon, vous êtes ténis.
vous ne lui manquez rien. Si vous le laissez avec les trucs dans son nez, ou bien avec des poussières un peu partout, eh bien, on va vous demander pourquoi vous avez laissé ces petits-là comme ça. C'est de l'injustice. Rabbi Sabon. Et dit que ou la 7 ans l'éducation parentale. Après ça, il dit Wawajjuhu Sabon. Oriente-les à l'école de dehors pendant 7 ans. Ne les laisse pas avec les maîtres. L'éducation de l'enfant, c'est l'aider. Tu les suis, tu vois les choses, tu aides les maîtres à l'encadrer. Pendant 7 ans, père et mère, vous êtes tenus de le faire, de l'offrir à vos enfants, filles ou garçons, à part égale. Vous êtes tenus. Et il dit, maintenant, accompagne-les où là, 7 ans. C'est quoi accompagner? Il faut que tu les prends comme ton compagnon. Converser avec lui. Oui, converser avec lui. Vous causez comme si tu causes avec ton ami. Tu l'amènes au travail, tu lui dis voilà, ça là, si tu prétends faire le commerce, voilà comment il faut faire pour les choses. Papa, comment on fait pour avancer? Tu l'informes. Ça, c'est son droit, tu es obligé de le faire pendant 7 ans. La mère, tu prends ta fille, tu lui dis que bon, voilà, le foyer conjugal, par exemple, les règles des femmes. La grossesse, les enfants, quand tu auras à avoir des enfants là, comment tu allaites, comment tu tiens ton enfant pour l'allaiter, ne le tiens pas comme ça, ne peut plus t'aider, mais tiens-le comme ça, tu les regardes, tu lui donnes de l'affection. Elle lui apprend même la sauce, comment on fait une sauce pour maintenir le mari à la maison. Ça, c'est son droit. Nous voyons donc que avoir des enfants, c'est une véritable responsabilité. Mais c'est une véritable responsabilité que tu seras demandé le compte. Hein. Si tu fais l'injustice, si tu tentes de faire l'injustice, tu seras demandé. Alors, il dit, en ce moment, 7 fois 3, maintenant, tu t'es acquitté des choses. Là. Maintenant, c'est à lui de s'occuper de ses enfants. 21 ans d'éducation, de soins, d'affection parentale, d'affection de choses. Parce que c'est un droit. Je crois que si l'enfant là ne réussit pas, je ne vois pas quel enfant va réussir. Mais le contraire. Et l'enfant pourra exiger cela dans l'au-delà. Pourquoi il n'a pas bénéficié de tout cela? Mais il y a des hadiths qui ont révélé cela, qui ont révélé que l'enfant a exigé, il a dit, oh Dieu, mon papa un tel là, un jour il m'a refusé, mais tout à l'heure je vous ai donné l'exemple de ce que Ghazali a dit. Mais bien sûr, on va te prescrire ça. On va te prescrire ça, même les promesses, que ce soit les promesses que actuellement nous sommes en politique, que les politiciens font, wallah, ils seront demandés. Et on va les châtier par rapport à ça parce que Allah a dit que Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est une abomination. Tout à fait. Alors si je dois enchaîner en même temps, faire une métaphore, c'est-à-dire que promettre quelque chose et ne pas l'accomplir, c'est une véritable injustice. C'est qui doit interpeller certains responsables, enfin tout responsable. Vous voyez, ça va nous ramener encore au stade de la responsabilité. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nous sommes tous des bergers et à chacun il sera demandé le troupeau. Comment il a, le troupeau qu'on lui a confié là. Tel le berger, quand le soir il revient, le nombre d'animaux qu'on lui a donné le matin, il faut qu'on vérifie si tous les animaux sont rentrés. Donc c'est ainsi, chaque responsable devant Dieu est comptable. Et moi, je vais toujours revenir à notre administration. Tel que notre administration est en train d'être gérée, c'est comme si ces gens-là ne vont pas répondre au tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la situation est très grave. Et ils sont censés le savoir. Mais non, nous sommes là en train de nous aider à le savoir. Et ceux qui le savent, qui ont oublié, on est en train de le rappeler. Wallahi, on ne vient pas dans l'administration comme ça. Que bon voilà, tout ce que je fais ici, c'est parce que c'est notre parti qui est au pouvoir et je peux faire et puis disparaître sans qu'on ne me fasse quoi que ce soit.
si nous échappons à la justice humaine, billahi allazi la ilaha illa hu, on ne va pas échapper à la justice divine. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Quelqu'un a pris un lacet. Oui, dans le butin de guerre, sans autorisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que bon voilà, je ne prie pas sur lui. Une conséquence Une conséquence. abominable. Ce jour-là, les compagnons étaient sidérés. Ils ont dit, celui qui a écrit le livre a dit, c'est comme si ceux-là sont venus devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que pourtant, c'est toi le messager. C'est toi l'élu de Dieu. C'est toi le digne d'intercéder pour ta Oumma. Ce monsieur-là, il est mort défendant la cause de l'islam, défendant les musulmans. Il est mort martyr. Et la réponse du messager sallallahu alayhi wa sallam, son comportement face à ça là, c'est pour attirer leur attention que le bien public est sacré. Et nous autres qui viendrons après, qu'on sache qu'on ne touche pas au bien public, c'est sacré. Mais fils de l'Allah, est-ce que nous nous comportons les biens publics sont gérés comment? Et par les supérieurs et par nous qui sommes là, administrés. Vous voyez que la situation, elle est très, 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 très grave. Il faut qu'on arrête. Puisque adorer Dieu là, ce n'est pas seulement exécuter les obligations. C'est aussi s'abstenir de ne pas commettre des désobéissances. Mais malheureusement, les gens pensent que si je prie, je jeûne, je peux me permettre tout. Non, ça jamais. Ça jamais. Les deux actions s'effacent. Quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous allez au Hajj et que vous volez les biens de l'État, ça vient tout annuler. Quand vous mangez de l'illicite pour venir encore dire que vous allez adorer Dieu, Allah dit que moi je n'accepte pas blanchiment d'argent. Donc, vous voyez, la situation elle est très 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 grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous. Amen. Mais tel que nous nous comportons dans l'injustice, on se fait du tort à nous-mêmes, on fait du tort à la population, on fait du tort à l'État. Consciemment. Et comment voulez-vous qu'on meure et qu'on soit admis au paradis? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Taymiyyah a dit qu'un peuple peut se développer dans la mécréance. Mais il ne en appliquant la justice. Voilà. Il applique la justice. Il est mécréant, mais Allah peut faire en sorte qu'il se développe. Mais qu'un peuple qui est croyant et qui gère les choses dans l'injustice, il ne peut pas prospérer. Jamais. Alors ça, c'est éminemment important de le savoir. Bien sûr, mais je vais le compléter ou l'interpréter avec un verset. Là où Allah a dit أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. C'est-à-dire on ne met pas en valeur notre chose. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Il interprète ceux qui savent quelque chose, ceux qui sont censés effectivement développer là, comme tu viens de dire. Il dit conseillez-vous les gens à faire du bien, alors que vous ne faites pas la chose dont vous demandez aux gens de faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que vous avez les livres, vous avez la connaissance, vous pouvez lire la science, vous pouvez lire les livres de mathématiques, vous pouvez calculer, vous pouvez... entre tout le kitab, que ce soit le Coran, que ce soit un livre de connaissance, de savoir, vous les lisez, vous êtes là-dedans, c'est votre ami. Vous êtes là-dedans et vous dites aux gens, faites ça là, c'est bon. Allah a dit si tu fais sadaka, voilà ce que tu... Mais toi tu ne fais pas. Dieu dit que mais vous mesurez les conséquences de votre N'allez-vous pas raisonner? Mais justement,
Parce que c'est idiot. Oui, ça là, ce qu'il dit là, il a mal pris son exemple. Prenons le cas de nos députés, les faiseurs de loi. C'est eux qui viennent maintenant brûler les feux optiques. Parce que je suis député. C'est eux qui ne payent pas. J'y arriverai. Mais même si on est immunisé. Donc voilà, c'est eux qui ne payent pas les péages. Parce que je suis député. Les véhicules ne sont pas des Des fois, les véhicules ne sont même pas immatriculés. C'est pas immatriculé. Mais toi, c'est quoi ça? C'est oui. Est-ce qu'il y a des super Nigériens? Non. Comme il n'y a pas de super musulmans. Quels sont ceux qui font la loi à l'Assemblée? Quels sont ceux qui votent la loi à l'Assemblée? Pourquoi eux, ils n'appliquent pas? Pourquoi eux, ils viennent maintenant passer dans le sens interdit? Il faut répéter ça. Mais alors, je n'ai pas fini. Je vais donner aussi une histoire d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons du prophète, c'est-à-dire les mieux placés, celui qui se cultive chaque jour avec les actes et les paroles. Il voit le prophète devant lui. Il a posé un acte très banal, mais qui lui a coûté cher. Quel est cet acte-là? C'est un homme qui a un peu de moyens. Il a épousé une femme et il vit avec sa femme et sa maman dans la même maison. C'est une grande maison qui peut occuper sa maman, lui et même les enfants. Et il a constaté que sa femme ne s'entendait pas avec sa maman. Elle ne fait pas ce qu'une femme peut faire aux parents de son mari pour avoir sa confiance. Elle lui fait des brimades, pensant que elle n'est pas venue pour la mère du mari, mais elle est venue pour des choses. La maman, parfois, la femme fait ça, mais lui, il néglige ça. Il fait devant lui. La maman, pensant qu'il va l'interpeller pour lui dire, écoute, une femme, quand on vit avec les mères, voilà ce que le prophète a dit, voilà comment il se dit. Non, non, il a laissé faire, jusqu'à ce qu'il meure. Qu'il meurt. Il meurt et qu'il n'y a pas un compagnon du prophète qui meurt sans dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est Saad ibn Abi Waqqas. Donc, on a appelé le prophète. Il était malade. On appelle la ilaha illallah, il ne répond pas. Et voilà qu'il est gravement malade. On a dit au professeur voilà ton sahabi intel. Dans quelle situation? Oui, il se trouve. Il n'a pas dit la ilaha illallah. On a crié même à haute voix. On est venu à son nom, on a dit la ilaha illallah. Il n'a pas dit. Le prophète a dit ça, c'est un problème. Il est venu en courant. Là où on prend en charge son sahabi là. Alors il dit lui-même, le prophète la ilaha illallah dans son oreille. 3 fois il ne répond pas. 3 fois dans son oreille il ne dit pas, ne répète pas. Le prophète a dit, là ça ne va pas. Mais vous ne connaissez pas quelqu'un qui collabore avec lui, qui fait des trucs. On dit non, ya Rasulullah, on ne connaît rien, il est toujours ici avec nous, à la mosquée, avec toi. Mais il vit avec sa maman et sa femme dans une même maison. Il dit, ils sont vivants, on dit oui, il dit, appelez-les-moi. On est parti, on a appelé la mère, elle dit que si c'est pour aller voir mon fils intel, je ne viens pas. Elle est tellement fâchée contre lui. Pour des banalités. On a appelé la femme, elle est venue très vite, mais elle dit qu'elle ne vient pas. Le prophète a dit que retournez le dire que c'est moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais la voir ici. Elle dit, il faut aller dire au prophète, j'ai tout le respect pour lui, mais je ne viens pas au chevet de mon enfant interne. Le prophète a insisté, il dit, troisièmement, allez-y lui dire que si elle ne vient pas, elle sort de rahmatullah, je la lève de la bénédiction, de miséricorde d'Allah, et c'est fini entre moi et elle, il n'y a rien.
Et nous allons brûler son enfant. Là. Oui. Et elle a eu peur, elle est venue. Elle s'est agenouillée, elle s'est prosternée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, Ya walid al-tifla, maza bainaki baina ibniki, qu'est-ce qu'il y a eu entre toi comme injustice entre toi et ton fils? Qu'est-ce qu'il t'a fait d'injuste qui lui vaut toute cette punition divine, extrême, ultime? Il dit, Ya Rasulallah, mon enfant un tel là, il me fait tout ce qu'un enfant fait à sa maman. Il m'amène l'eau au bain, je me baigne bien, il m'entretient, c'est lui-même qui m'étale mon lit, c'est lui qui me fait ceci. Même les manger là, il a l'habitude de me donner ça avec sa main. Il me fait tout ce qu'un enfant fait à une mère. Mais il m'a fait un acte que je ne peux pas lui tolérer. Et il le sait. Peut-être même quelque part dans le langage, je lui ai dit ça, mais il a refusé de corriger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est quoi? Il dit, il a constaté, il a remarqué entre moi et sa femme, quelque chose ne cloche pas. Elle me manque de respect. Quand il sort là, Dieu seul sait ce que j'ai vu avec cette femme. Je l'ai interpellé sagement, il n'a pas compris. Et parfois, c'est devant lui qu'elle me fait telle chose. Je ne peux pas le pardonner à la prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète s'est refroidi, il dit, c'est vrai. Il a fait une véritable injustice vis-à-vis de toi. Mais je te demande, je ne voulais pas qu'un de mes sahaba là meure sans kalma shahada. Moi, je ne peux pas. J'ai demandé à Allah, c'est pas possible. Il faut toi, à qui il a fait l'injustice, pour qu'il soit pardonné. Elle dit, je le pardonne dans ce monde d'ici-bas et à l'au-delà. Il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et il a perdu l'âme. Et le prophète a prié. Donc, c'est pour vous dire que l'injustice là, on peut les faire. Sont évidemment graves. Oui, même à l'interne, tu peux les faire, même dans les actes, dans les regards. Tout à l'heure, je vous ai dit ça. Un enfant, quand tu fais un regard pour l'effrayer alors qu'il n'a pas fait de faute, et un jour, il va se révéler, il va devenir un gang, il ne va plus te respecter. Donc, c'est pourquoi il faut mesurer nos actes, que ce soit nos regards, que ce soit nos paroles, que ce soit ce qu'on fait avec nos propres mains. Il faut faire très attention. Sinon, l'injustice, elle peut surgir de là où tu ne peux pas attendre qu'elle surgisse. Frère Abdel, peut-être quelque chose, il nous reste 7 minutes. Oui, généralement, ceux qui commettent l'injustice, des fois, ce n'est pas par ignorance. Dans la plupart des cas, c'est ceux qui connaissent, parce que à cause de leur penchant, leur passion, les vues sont obstruées et les raisons sont obstruées. Tel que le premier exemple qu'on a pris, c'est le faiseur de loi qui viole la loi. Ils pensent contourner la loi parce que eux connaissent la loi. Et des fois, c'est à cause de leur force qu'ils violent la loi. Ils font usage de leur situation. De leur situation. Soit le gars, il est au pouvoir. Il viole la loi. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé plusieurs fois. Dans le Coran, j'ai pris seulement un seul exemple. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Rum, verset 29. Mais les injustes suivront toujours aveuglement leur penchant. Nul ne saurait bien guider ceux qu'Allah voue à l'erreur. Ceux-là n'auront pas de secours. Donc, il ne faut pas croire qu'on est fort. Il ne faut pas croire qu'on est intelligent. Voilà, Dieu l'a dit dans Surat al-Baqarah que le jour où ces injustes-là vont voir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils reconnaîtront la force
et la puissance Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont vouloir revenir au monde pour réparer, ça ne sera plus possible. Vous voyez, les Ad, les Samoudawa et autres, qui autrefois se sont tapés la poitrine pour dire que dans ce monde-là, qui maintenant est plus fort que nous, Dieu leur a montré qui est plus fort. Donc, il faut que l'homme se ramène à sa juste valeur. Savoir qu'au-dessus de lui, dans sa dimension d'être, vous voyez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire le jour du jugement dernier. Liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Si on pense être au pouvoir et faire ce que l'on veut, le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si l'on pense être fort, Allah subhanahu wa ta'ala dit que bon voilà, c'est lui qui détient aussi la force. Donc de ce fait, évitons de nous faire du mal. Fisabilillah. Parce que personne ne va échapper à la justice divine. Personne. De ce fait que chacun ait pitié de sa propre personne. Parce que nul ne peut supporter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre domaine, Allah dit Inna shirka le zulmun azim. Voilà. Et vous voyez, il y a Sufyan al-Thawri qui dit que vaut mieux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un péché entre Dieu et la personne, 70 péchés, qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on a commis de l'injustice face à Allah subhanahu wa ta'ala avec 70 péchés, que de mourir avec un seul péché entre une créature. Parce qu'Allah s'est levé, il pardonne. Voilà. Mais de l'autre côté, il faut que ça fasse l'objet d'un contrôle. Tout voilà. Et voilà un exemple qu'on a vu dans les livres. Il y a un chef, un roi, tyran, un monsieur pauvre. C'est un pêcheur. Il va chaque fois au fleuve pour pêcher. Il revient à la maison, bredouille. Sa famille se couche comme ça. Jusqu'au 3e jour. Donc 3 jours chez lui, on n'a pas mangé. Au 3e jour, il est allé au fleuve, il a pêché, il est heureux qu'aujourd'hui, chez lui, ce sera la fête. Sur le chemin, le roi là, et ses administrés l'ont rencontré. Où vas-tu avec ce poisson? Je viens de le pêcher, j'amène à la maison, on va préparer manger. Le roi dit que non, tu ne le mérites pas. Il a pris le poisson. C'est pas le roi. Oui. Le gars est retourné à la maison. Dessus. Aller voir sa femme. Là, aujourd'hui, la pêche a été fructueuse. Mais malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Ils ont invoqué Dieu. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala rétablisse la justice. Le roi est allé à la maison, il a mangé le poisson. Après avoir mangé le poisson, quelques jours après, la main droite commence à faire mal. La main s'enfle. La main a pourri jusqu'à l'épaule. Il a parcouru tous ceux qui peuvent le soigner, ils ont été incapables. Au finish, il a rencontré un monsieur, quand il a regardé seulement, il dit dans ta vie, tu n'as pas commis de l'injustice à quelqu'un. Rappelle-toi, ça c'est le fruit de l'injustice. Il s'est souvenu. Et que voilà, tu cherches ce monsieur-là. Va lui demander pardon. Sinon, tu vas mourir sans que tu ne sois guéri. Il est retourné chez le monsieur avec de l'or et des animaux. Aller demander excuse, supplier le monsieur, lui donner tout l'or et l'argent et les bétails. Quand le gars l'a pardonné, c'est fini, la main est revenue à sa place. Là, nous assistons à des conséquences de l'injustice. Voilà. Heureusement que c'est réglé dans l'islam. J'arrive. Et maintenant, quand il a recouvré la santé, il a demandé à ce monsieur-là, le jour où j'étais pris le poisson, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai invoqué Dieu de majesté.
Vous voyez, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'invocation de l'opprimé. De quelqu'un qui subit une injustice. Voilà. Il y a des gens qui, dans leur fonction, abusent de leur travail pour faire du mal aux gens. On va les supplier encore que... Mais tu penses que ce travail-là que je fais, c'est à cause d'Allah? Donne-nous ce que tu as à nous donner. On nous signale pratiquement il est l'heure. En une minute, à quelque chose à dire, une minute sinon. Non, ce qu'il faut dire, il a tout dit. Moi, je crois que l'injustice, elle n'a pas de petites, elle n'a pas de grandes. Mais ce des choses, c'est comme c'est Ashab al-Rassi là, tout à l'heure il a évoqué les Samoudawa et autres. Ashab al-Rassi qui disent, pourtant ils ont eu un messager, ils ont eu un livre qui leur dit voilà les choses. Donc ils ont refusé d'obéir en disant que nous, l'injustice là, pour arrêter ça là, sauf si tu vas nous envoyer quelque chose qui va venir de là-haut pour nous. L'ouragan. Pour nous damer. Shuaïb a dit à Allah, tu as entendu ce qu'il dit? Allah a dit, donc enlève tous ceux qui sont de bons comportements, les pillés, les gens qui sont vraiment sérieux, enlève hommes et femmes, enfants et vieillards, enlève-les de la ville. On les a enlevés de la ville et on les a envoyés un nuage chaud qui est venu. D'autres versions disent que c'est une montagne qu'on les a envoyés qui est au-dessus de la tête de celui qui est assis, de celui qui est debout, de celui qui est couché. Tu la vois, tu peux la toucher. Et à l'intérieur on dit prenez ce qui vous est arrivé là de juste. Sinon, cette roche-là va tomber sur vous. Et voilà un peu ce que j'ai voulu ajouter. L'injustice, elle n'a pas de petites conséquences de l'injustice. Et vous voyez là où encore, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wala tarakanu ila alladhina zalamu fayamassukumun nar. Donc, l'injustice sera punie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un associé de l'injustice. Et les éléments ont interprété, c'est-à-dire que ne vous asseyez pas à la même table pour manger. Ne les fréquentez pas. Sinon, le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour eux va aussi vous toucher. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous disions ici à propos de cette thématique sur les conséquences de l'injustice. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de faire en sorte que tout ce que nous faisons rentre dans le cadre d'une justice et que nous le fassions avec équité. Mustafa, tu nous crées le débat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim amin. Allahumma anfa'na bima qara'na, Allahumma anfa' jama'atal muslimin, la ilaha illa anta, dinana wa dinana. إن الله وملائكته يصلون ويعجزون عما صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة أما سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. La diffusion de l'événement, Inch'Allah, interviendra le jeudi à partir de 17h30, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. متكبر الله الله الله
یا باطن یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا قدوس یا ملک یا جبار یا خالق یا قہار یا بصیر یا وہاب یا جلیل یا باسط یا وارث یا قابض یا خافض یا حسیب یا رقیب یا مجیب یا حفیظ یا ودود یا حکیم یا فتح یا مہیمن اللہ 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 یا کبیر یا مقیت یا عزیز یا علیم یا لطیف یا خبیر یا سمیع یا متین یا محصی یا مبدی یا معیز یا متین یا معید یا محیی یا حمید یا رشید یا ولی یا وکیل یا واجد یا واحد یا احد یا صمد یا باعث یا شہید یا مقدم یا مؤخر ذو الجلال والاکرام اللہ 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 یا والی یا وسیع یا قوی یا غنی یا ولی یا نافی یا باقی یا جامع یا ہادی یا مانی یا مغنی یا رافی یا رؤوف یا مقسط یا مميت يا بديع